أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر واسع وما يستطيع أحد إلا أن يأخذ منه غرفة أو رشفة. نبينا عليه الصلاة والسلام معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام تنبؤات እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ማንንም ሰው ስለሳቸው ማውራት ቢጀምር ሳይጨርስ عمرون يجرسال እንጂ የሚያልቅ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዓጃኢብ የፈጠራቸው ታላቅ ነብይ ናቸው عليه الصلاة والسلام. نحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمته ونسأله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه. الله سبحانه وتعالى من لمنو منا مسجنو يساچو ما ስላደረገን ሲሆን من لمنهم እሳቸውን ሙሉ በሙሉ ተከትለን በፈለጋቸው ላይ ሄደን ተጠቃሚዎች እንድንሆን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሳቸው ሙዕጂዛት بداية من إرهاصاته ምንም ያክል ቢወራ የማይዘለቅ ስለሆነ የተወሰነውን ብቻ ማንካት እንሞክራለን። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሳቸው من آيات الله الكونية ናቸው። የአላህ አጃኢብ የአላህ አስገራሚ ፍጡር ናቸው። የአላህ ተአምር ናቸው። አንድ ሆነው በመካ በረሃ في أمة أمية لا تكتب ولا تعصب وأمة غارقة في بحر الشرك والكفر كما شهد هو بنفسه نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ليلة وساتهم أمي ناتشو በዛ በሚላኩበት ወቅት ኡሚ የማይጽፉ የማያነቡ የማንንም መጽሐፍ ያላነበቡ የማንንም መጽሐፍ ያልጻፉ ጽሁፍ እንዴት እንደሆነም የማያውቁ من منذ طفولته الله سبحانه وتعالى كما يهون ነገር የጠበቃቸው የተንከባከባቸው في حفظه وكلاءته ياسكمتاچو
ከቂያደተ الኡማ በስተቀር የማንም ሐቅ እንዳይኖርባቸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅና ቂያደተ الኡማ በስተቀር የማንም ሐቅ እንዳይኖርባቸው من مولده አባታቸው ሙተው በየቲምነት የተወለዱ እናታቸውን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወስዶባቸው በየቲምነት ከአባት ከእናትም ያደጉ የሪሳላቸውን እንኳን ረድ ለማድረግ የሞከሩት ኩፋሮቹ ሰዎች ምንጊዜም ብዙ ባህሪ ያላቸው አንዱ ገንዘብ አምላኪ ሲሆን አንዱ ጎሳ አምላኪ ነው ዘራቸው ጎሳቸው ታዋቂ ተወዳጅ የተከበረ መሪነት የያዘ ቢሆንም ቅሉ ተላኩ ሲባል የቲም ቆንጣጭ የሌለው ብቻ ደግ ብሎ እንዲቃወም ሁሉ የሞከረ ሊቃወም ሁሉ የሞከረባቸው ሰው ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አላችሁት ምን እሱን መርጫለሁ አለ ሀብታም ታዋቂ መሆን አለበት ብለው ያሰቡ ሰዎች ደግሞ አላህ ቢልክ ኑሮ ቢፈልግ ኑሮ على رجل من القريتين عظيم አይወርድም ነበር እንደ ወህዩን አሉ ከሁለቱ ከተማዎች ታዋቂ የሆኑ الوليد بن المغيرة እና عروة بن مسعود الثقفي ሀብታሞች ታዋቂዎች ተሰሚዎች ናቸውና እነሱን አያረገው ነበር ወይ الله اعلم حيث يجعل رسالته الله رسالውን የት እንደሚያስቀምጥ እሱ ነው የሚያውቀው ይሄው ለእናንተ የቲም የመሰላችሁን እኔ ተንከባክቤዋለሁ ለእናንተ ደሃ የመሰላችሁን እኔ በኢማን ገኒ ያድርጌዋለሁ ለንቡዋይም መርጬዋለሁ ተቀበላላችሁ ወይስ فإن قبلتم فلكم وإن أبيتم فعليكم ብትቀበሉ ተጠቃሚዎች ናችሁ ባትቀበሉም ደግሞ ጉዳቱ ራሳችሁን እንጂ እሱን አይጎዳውም ተቀባይነትም አለው مهمة الرسالة ይሄው ነው ليميز الله الخبيث من الطيب الله ጥሩንና መጥፎውን ለመለየት ነው እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚቀጣውን በፍትህ የሚመነዳውን በفضل ስለሆነ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا መልእክተኛ ካላከን የምንቀጣ አይደለንም ስላለ ላካቸው ሲልካቸው ለአካባቢያቸው ለቋንቋቸው ተናጋሪ ለህዝባቸው ሳይሆን ካፈተ للناس بشيرا ونذيرا ለሰዎች ሁሉ በአጠቃላይ ለአማኞች አብሳሪ ለጋዲዎች አስፈራሪ አድርጎ የላካቸው ታላቅ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቃውሞ ተነሳ ችግሮች አጋጠሟቸው መኖሪያ ሳጧቸው ያመኑባቸውን ሰዎች አሰቃዩ ሌላም ነገር ተሰራ طيلة 23 سنة እዛችሁ ኡምያ لا تكتب ولا تعصب ውስጥ ዳዕዋቸውን አድርገው ምንም መከላከያ ሳይኖር انواع الظلم ሁሉ ተቀብለው ተነሱሐቦቻቸው ወደ መዲና እንዲሄዱ አላህ ፈቀደላቸው የዛን ጊዜ የጀመረ ስድብ የዛን ጊዜ የጀመረ ማውገዝ የዛን ጊዜ የጀመረ አለመቀበል የዛን ጊዜ የጀመረ ተቃውሞ ዛሬ ድረስ አለ ግን ምን አደረጋቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
ስማቸውን ላጥፋ ያለ ጠፍቶ ቀረ ስማቸው ላጥቃቸው ያለ ገደላቸው አሁንም የፈለገውን ያክል ይናገራል ቅንጣትም እሳቸው ላይ እንደማይደርስ አላህ ሲያሳውቀን والله يعصمك من الناس الله سبحانه وتعالى ከሰዎች ይጠብቅሃል الله سبحانه وتعالى ከሰዎች ተንኮል ይጠብቅሃል فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم እንዳለው ሁሉ ወደ ጀሃነም ተምዘግዝጎ የሚወርድበትን ስራ ይሰራል እንጂ ወደ ጀሃነም ተምዘግዝጎ የሚወርድበትን ንግግር ይናገራል እንጂ ከነብዩ ሸረፍ ከነብዩ ፈضል ከነብዩ ልቅና ቅንጣትም ያክል ሊነካ አልቻለም ዲናቸው ራሱ ሙዕጂዛ ነው دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء والرسل ولم يختلف فيه نبي ولا مرسل العالم قاطبة متجه إلى إطفاء نور الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستطع عالم باتقالي عالم الكفر بكل ما أوتوا من قوة مادية وأقلام وألسن وأنواع الشرور ولا هتك ولا فتك يسروا النجر بيسروا دينو ጭራሽ እያበበ እያማረበት እያደገ ይሄዳል ላኪን ሙዕጂዛቸው በጣም የሚገርመው የኛንም ድክመት እዛው ውስጥ ተናግረው ነበር አሁን አንድ ወንድማችን ተዳግመናል ምን ብለናል ምናም እያወራ ነበር ያለው እዛው ውስጥ ያለው ያንንም ማውራት አምሮባችኋል ቀጥሉበት ተዳከሙ ማለት እየመሰለ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለነው የሚገርመው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአንድ ሐዲሳቸው ምን ብለዋል ወደፊት የሚሆነውን ሲናገሩ ተተዳዓ عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها ኡማዎች በአጠቃላይ እናንተን ለማጥፋት ይጠራራሉ ልክ ተመጋቢዎች የቀረበው ማዕድ ላይ እንደሚጠራሩ ሁሉ በዛም በዚህም አይናቸውን ላፈር ይሏችኋል ወደፊት እንዲህ አይነት ወቅት ይመጣል ሷሃቦቹ ተገረሙ አሚን ቂለቲን منا يا رسول الله እንደው ቁጥራችን አናሳ ሆኖ ነው ወይስ ከነብዛታችን ነው የሚመጡብን ላ ቁጥራችሁማ እጅግ በጣም ብዙ ነው ولكنكم غثاء كغثاء السيل ነገር ግን እናንተ ኮረፋቶች ናችሁ ልክ እንደ ጎርፍ ኮረፋት እንደው ጥጋስ ይዘውት ቢያልፉት ፀሐይ ከወጣ በኋላ የማይገኝ አይነት ማለት ነው እና ያ ህዝብ እኛ እንድንሆን እንፈልጋለን አንፈልግም ለምን አማና ነው የተሸከመው ነው አማነቱ ዲንላህ ነው ይሄ አማና የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነውና እኛ ላይ ያደረሱ ሰዎች ሁሉን ነገር ተቀብለው ወደኛ አሳልፈውታል እኛ ደግሞ ከዛ የበለጠ ማድረግ ባንችል በዛ ልክ እንኳን መሄድ እንድንችል እንድንሞክር እንጂ ጎሽ እያሉን አይደለም ዳዋ ላይ ተዳክመናል ቅራአት ላይ ተዳክመናል ጀማዓ አንሷል ምንትስ ጥሪ ቢደረጋ ይመጡ ምናምን
عجيب ይሄ ስፒከር ከፍቶ ምን ነጋገርበት ጉዳይ ሊሆንም አይገባም ሐቂቃ ምክንያቱም ነውር ነው لكن من تنبؤاته صلى الله عليه وسلم እሳቸው ከተናገሯቸው ነገሮች አንዱ ነው ያ ነገር በእኛ ላይ እንዳይመጣ ከራሳችን ላይ መከላከል ከላያችን ላይ ማራቅ ያስፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሮ ያስተካከለው ወስኖ ወደ ተፈጠረለት ነገር የመራው ጌታ ያለ መመሪያ አልተወንም ይህንን ከውን የፈጠረው እሱ ነው እያንዳንዱን ፍጡርም ለተፈጠረለት ነገር የመራው እሱ ነው ፀሐይ ጨረቃን ከዋክብትን ሌትን ቀንን እንስሳትንና ዛፎችን እንዱም ጥቃቅን ተንቀሳቃሽና ነፍሳቶችን ኢለዘራት ለተወሰነላቸው ነገር የሚያንቀሳቅሰው እሱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን በሩቡብያው የሚያደርገው ሆኖ ሳለ لكن ኡሉሂያውን አውቀን ጣዓ እንድናደርግ ሰዎች ከኛ መካከል መርጦ ይሰጠናል አላህ ሊመራን ሲፈልግ ሩሱሎችን ይልካል ተፈጥሯዊውን ይነግረናል والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى ከናቶቻችሁ ማህፀን ሲያወጣችሁ ምንም የሚያጣውቁ አድርጎ ነው መስሚያ መመልከቻ ማሰቢያ ልብ የሰጣችሁ እንድታመሰግኑት ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ من ادوات قبول الدعوه الى الله ወደ አላህ የሚደረገውን ዳዕዋ መቀበያ መከታተያ መማሪያ መሳሪያዎች ናቸው ያን تتن لليلا كتتقمناچو لابن ادي شكر الله جل وعلا يا الله سبحانه وتعالى شكر على درسنم ያለ እነዚህ መሳሪያዎች ደግሞ ምንም መሆን አንችልም ማንንም ሰው ደግሞ ይሄንን ሊሰጠን አይችልም الله سبحانه وتعالى እንደሚለው ሁሉ قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات እስኪ ንገሩኝ አላህ ጆሮአችሁን ቢይዝባችሁ ማያችሁን ቢይዝባችሁ ልቦቻችሁን ቢያሽግባችሁ ማንኛው አምላክ ነው ይህን ያጣችሁትን ነገር ሊተካችሁ የሚችል ሊሰጣችሁ የሚችል ተመልከቱ ተአምራቶቻችንን እንዴት እንደምናገለባብጥ አንቀጾቻችን ላይ የዚህን ከውን ማሉማት እንዴት እንደምናብራራ ተመልከቱ ይህን ሁሉ ካዩ ከሰሙ በኋላ ثم هم يصدفون ወዳውኑ እነሱ ጀርባ ይሰጣሉ የሚሉን الله سبحانه وتعالى የእውቀትን መሳሪያ ፈጥሮ ከሰጠን የምንሰማበት የምናይበት የምንረዳበት ከሰጠን ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ማለት ነው በእነዚህ መሳሪያዎች ተጠቅመን ሐቅና ባጢልን ለይተን ሐቅን ይዘን ባጢልን ጥለን እንድንጓዝ ይፈልግብናል በእነዚህም መሳሪያዎች ነው የእውቀት ፈላጊዎች የምንሆነው የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙዕጂዛ إما ينبغي أن يعرفه كل أحد ويعلمه لمن بعده ولمن يليه من حوله كما يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ራሳችሁን ጠብቁ ቤተሰቦቻችሁን ጠብቁ ከእሳት
ማቀጣጠያዋ ሰውና ድንጋይ ከሆነችው እሳት በምን ዲን الاسلامን በማስተማር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ ከሚፈልገው ዕውቀት ሁሉ የመጀመሪያውን ቦታ የሚይዘው ማዕሪፈት ተውሂድ الله جل وعلا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውሂድ ማወቅ ነው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሪሳላ ማወቅ ነው እሳቸው ለኛ የተላኩ መሪ አብሳሪ አስጠንቃቂው ነው አላህ የወደደውን ዲን ለኛ የፈለገውን ለኛ የመረጠውን ዲን እስላምን ማወቅ ነው እንዲሁም ደግሞ የወደፊታችን ጉዳይ ምን ይሆናል የሚለውንም ልናውቅ ነው የሰው ልጆች አጠቃላይ መጨረሻቸው ምን ይመስላል የሚለውን ከሞትም በኋላ ከዚህ ዱንያ ላይ የምንወጣበት ሞት አለ ነገር ግን እነዚህ ዕውቀቶች ከአላህ በኩል በመጣ ሪሳላ እንጂ ሊታወቁ አይችሉም ሳይንሳዊ ምርምር እስከ ሞት ድረስ ብቻ ነው ሊሄድ የሚችለው ከዛ በኋላ ተከሰከሰሃለሁ የሚል የለ የምትከሰከስበትን ዘዴ የሚያስተምር የለ ከተከሰከስክ በኋላ ጀና የሚያስገባህ የለ አዛብ የሚያስገባህ የለ ለዚህም ነው የሙሳ ቀውሞች እነዛ ሰሐራዎቹ ጧት ሰሐራው ነው ገብተው ማታ ሙእሚኑን በረራ የሆኑት فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ምትፈርደውን ፍረድ ምትወስነውን ወስን ብትወስን የዚህችን ህይወት ጉዳይ እንጂ ከዚያ ወዳ ያለውን ተወስናለህ እንዴ ኢና አመና ቢረብና ليغفر لنا خطايانا እኛ በጌታችን አምነናል ወንጀላችንን እንዲምረን ብለው ወዳውኑ እምነታቸውን አስተካክለው የነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታይ ሆነው ሸሂድነትን የተቀበሉት ይህ ዒልም من قبل الله جل وعلا የሚመጣ እንጂ ከማንም የሚመጣ ነገር አይደለም ለዚህም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩሱሎችን የላከው ሲልክም ደግሞ بلغة يفهمونها በሚረዷት ቋንቋ እያንዳንዱ ኡማ ላይ ሲልክ ከአካባቢያቸው በቋንቋቸው ነው የላከው የነብዩ መሐመድ ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለየት የሚያደርጋቸው من بين سائر اللغات لغة العرب المرطو التي جعلها الله لغة واسعة لا لغة يسبقها في سعة الألفاظ لقالات بذات عندهم ቋንቋ የማይቀድማት የሆነች ለመማር የምትቀል ሲያነቧት የምትጣፍጥ ቋንቋ መርጦ بلسان عربي مبين ላካቸው ሌሎችንማ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ሁሉንም ነብይ በሚያውቁት ቋንቋ ለህዝቦቻቸው ላካቸው የፈለገውን ሊያጠም የፈለገውን ሊመራ የሚያውነው ግን ቋንቋው ምርጥ ቋንቋ መልእክተኛው ምርጥ ነብይ حتى قال انا سيد ولد ادم ولا فخر رسالته عالمي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رسالته رحمه ሌላው ነገር ጣሪእ ነው ረህማው መሰረታዊው የዲኑ ባህሪ ነው ለማንም ሰው ከሳቸው በኋላ ዑዝር ሊኖረው ምክንያት ሊኖረው የማይገባ ሁጀተን على خلقه አድርጎ የላካቸው ነብዩማ በመሆናቸው አላህን ያመሰገነን ይህንንም አውቀን ደግሞ በተግባር ለማስገኘት እንድንሞክር ሙዕጂዛዎቻቸውን በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ማወቅ አለብን ሌሎቹማ ታኢሆቹ የዋለሉት አቅጣጫቸውን ያላወቁት ከየት እንደመጣው ያላወቁት ወዴት እንደሚሄዱ ያላወቁት እንዴት እንደሚኖሩ ያላወቁት ምን ነበር የሚሉት
جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف እንደመጣሁ አላቅም መጥቻለሁ ግን መጥቻለሁ የት እንደመጣሁ አላቅም ይላል ፊት ለፊቴ መንገድ ያገኘው ተጓዝኩ እንጂ የት እንደሚሄድም አላቅም ይላል እንዲሁም በዚሁ ላይ ጉዞዬን እቀጥላለሁ ፈለኩ ወደድኩም ጠላሁም ይላል ዲናችን ግን ከየት እንደመጣን ይነግረናል አደምን ካፈር እኛን ከአደምና ከሐዋ የት ነው ምን ሄደው فاين تذهبون ወደ አላህ جل وعلا እሱ ፊት ለመቅረብ لنحاسب امامه ከዛስ فريق في الجنة وفريق في السعير ሲባል አዋጁ ሲታወጅ ወደ አንደኛው መስመር ለመሄድ ይህን ጉዞ ታዲያ ማንን ተከትለን ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን መልእክተኛ ተከትለን እንድንጓዝ አላህ የፈጠረን መሆኑን የሚያሳውቀን ነብይ ነው የላከልን ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሪሳላውን ይዘው ሲመጡ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ የተላኩበትን ሪሳላ بكل امانه وصدق وشفافيه ለኡማቸው ሲያቀርቡ ማንኛውም ረሱል ሁሉ ሙዕጂዛ እንደሚጠየቅ ሁሉ ሙዕጂዛ ይጠየቃሉ በተጠየቁ ጊዜ ኡማቸውን ተሐዲ ሊያደርግ የሚችል ይሄው ብለው የሚያሳዩት ይሰጣቸውና ከዛ በኋላ እስኪ ይሄን የመሰለ ማምጣት የሚችል ካለ ይሞክር ብለው የሚያቀርቡት ነገር ፊት ለፊታቸው ያስቀምጥላቸዋል ለምን የሰው ልጆች የሚያቀታቸው ነገር ካዩ ልባቸው ይሰበራል ከነሱ የበለጠ ዕውቀት ይዞ የመጣውን አካል ከፍ አድርገው ያያሉ ይቀበላሉ ካልተቀበሉ ራሳቸው ጋር ነው ሙካበራቸው ትግላቸው በመረጃ ሳይሆን በእውቀት ሳይሆን በትዕቢት በአመስ እንቢ ያሉ መሆናቸውን ይያዩ ከራሳቸው ጋር ነው የሚታገሉት እንጂ ከረሱል ጋር አይደለም ሙዕጂዛቸው ምን ለማድረግ ነው ረሱል من الله جل وعلا መሆናቸውን የሚገልጽ አዩ ብዙ ሙዕጂዛዎች በነብዩ ማመኑ ተከተሏቸው ዱንያ የአኺራ ቃል ኪዳን ጋር ሲታይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመኑትን ሰዎች አኺራ እንዲህ አረጋላቸዋለሁ ብሎ የገባው የአላህ ቃል ኪዳን ተፈጻሚ መሆኑን አውቀው የዱንያ ጉዳይ ደግሞ ምንም ያክል ብታምር ምንም ያክል ብታስደሳ ምንም ያክል ብትዋብ ጠፊ መሆኗን እንዲረዱ አደረጋቸው ልክ ቅድም እንዳነሳሁላችሁ ፍርዓውን ሰሐራዎቹን ጠርቶ ሙሳን ለማሸነፍ ፈለገ ሰሐራዎቹ ተውሂዱ የገባቸው ጊዜ 400 ዓመት ቆሳሶቹ እንደሚያወሩት አምላክ ነኝ ብሎ ሲገዛ የነበረውን አቲ صغر في اعينهم አይናቸው ላይ ኢሚንት ነገር ሆኖ ታያቸው በጣም ወራዳ ነገር ሆኖ ዝቅተኛ ሆኖ ታያቸው እንደፈለጉ መልስ ይሰጡት ጀመር ሞት እንደምንም አልቆጠሩትም ይገለናል ከሚገለን እሱ የሚለውን እንስራ ሳይሆን ምንድነው የወሰኑት فقد ما انت قاض የምትወስነው ነው ወሰን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙዕጂዛ ድልድይናት መሻገሪያ ናት ሰሃቦቹ የኩፍርን ሸለቆ የክህደትን ሸለቆ የውሸትን የማስተባበልን ሸለቆ ወንዝ የተሻገሩበት ኢማን የቂን ሜዳ ላይ የዘለቁበት አስተባባይ ከነበሩበት ባህሪያቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
በሟርተኝነት በጠንቋይነት በዘፋኝነት በውሸታምነት ሲያሟቸው ከነበሩበት ትእዛዛቸውን ወደ መቀበል የእሳቸውን ጥሪ ወደ ማስተጋባት ከዛም በላይ ፊዳካ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ ነፍሴም አባቴም ለርሰው ፊዳ ይሁኑ ብለው ራሳቸውን የሚሰጡበት ደረጃ ላይ የተሸጋገሩበት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙዕጂዛ ይህን ስራ የሰራ ነው። የነብዩ ሙዕጂዛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማወቅ እያንዳንዱ ሰው ሊማረው የሚገባው ሊያውቀው የሚገባው ሊያስተምረው የሚገባው መማር ያለበትን ቤተሰቡን የሆነ ሙዕጂዛ ነው። أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب لساجة يتسطاچو قرآن حق مهونون ያወቀ አይናማ يعني الله አይኑን የከፈተለት የገለጸለት በቀን ብርሃን ውስጥ የሚጓዝ አድርጎ አቀረበው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና እሱና ይዘህ የመጣኸው ሐቅ መሆኑ ያልተገለጸለት አይነ ስውር ይስተካከላሉ እንዴ? አይስተካከሉ። ግና ሊገሰጽ ሊመከር ትክክለኛ መንገድ ሊይዝ የሚችለው የልብ ባልተቤቶች የዓቅል ባልተቤቶች ብቻ ናቸው። በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ይህንን የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙዕጂዛዎች መማር ማስተማር ግዴታ ይሆናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም له معجزات كثيرة من أهم معجزاته وأكبرها وأعلاها كتاب الله الذي بين أيدينا الذي نقرأه بألسننا ونكتبه في مصاحفنا وعلى ألواحنا ونؤمن أنه من عند الله جل وعلا وليس فيه شيء من كلام البشر ولا من كلام الملك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بلسان عربي مبين يوردو تلقوا معجزة قرآن ብዙ ነገሮች የተቃቀሳሉ የቀደምቶች መጽሐፍቶች ውስጥ ስማቸው መኖሩ ስራቸው መኖሩ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች ያነሳሉ። ያ ይኑር አይኑር ብቻውን ራሱ ሁሉንም ሊገዛ የሚችል ነው። ቁርአን ተሐዲ የተደረገበት ቃላቱ ፈሳሐ ያለው እጅግ ግልጽ የሆነና እንዲሁም ደግሞ የቃላቱ ጥራት ከሌላው ሁሉ የበለጠ ሙፍረዳቶቹም ተራኪቦቹም ሲታዩ የአረበኛ ቋንቋ የሚናገሩ የቋንቋ ሊቆች የስነ ጽሁፍ ጠበብቶች አንድ ቦታ ላይ ቆም ብለው ድንገት በቀረበላቸው ጥያቄ 100 ቤት የሚመታ ሲንኝ ይቋጥሩ የነበሩት ዝም ብለው ካንደበታቸው ተዘጋጅተውበት ጽፈው ምን ብለው ሳይሆን እንዲህ አይነቶቹ አረቦች ቁርአንን የሰሙ ጊዜ የሚገርም ነገር ሆነባቸው። ተጠየቁ። አንድ ሱራ አምጡ ተባሉ። ሁሉንም ነገር ተጠየቁ። መጨረሻ እንደው አንድ አያት እንኳን ቢሆን አምጡ ተባሉ። ሁሉም አልተቻለም። የቁርአን ሙዕጂዛነት ከሌላው ሁሉ ሙዕጂዛ የበለጠ فصحاء العرب وبلغاؤهم ከሳቸው ጋር ትልቅ ነን ብሎ የሚፎካከሩና የበላይነት የሚሞግቱት ሁሉ ቁርአንን የተቃወሙት ሁሉ እሱን መሰል ማምጣት ስላልቻሉ ምን ማለት ነው የፈለጉት? ሲህር ነው። ሲህር እኮ ሀዛያን ሲህር እኮ
ቀልድ ነው በሰዎች ልቦች ላይ መጫወት ነው በሰዎች አይኖች ላይ መጫወት እንጂ እንዴ ልብ ውስጥ ገብቶ የሰዎችን ልጆች መልሶ የሚቀይራቸው ነገር እኮ አይደለም ተንኮል ነው ይሄ ሂዳያ ነው ሲህር ተንኮል ነው ጭራሽ የማይገጣጠም ነገር ነው كلام الله الذي يحمل العلم الإلهية ويتم من العالي العظمة والصفات الإلهية التي لا تحد بحد يا الله نققر ملكوتاوي وقتن بوستو يازا عظمة الله ذي الجلال بوستو يازا صفاتوچون يازا دنبري لله لك لله الله سبحانه وتعالى صفات بوستو يازا كمعجزات القرآن ትልቁ ቁርአን ራሱ ህዝቦችን አምጡ አምሳያውን ይያለ ጥያቄ ሲያቀርብ በሚያስገርም መልኩ ነው بكل اعتزاز وشرف وحق له أن يعتز من إلى الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا የሰዎች ልጆች በአጠቃላይ ጋኔኖችም ቢሰባሰቡ ይህንን ቁርአን የመሰለ ነገር ለመናገር ለማምጣት ፈጽሞ አይችሉም ከፊሎቻቸው ለከፊሎቻቸው አጋዥ ረዳት ቢሆኑ እንኳን ማለት አንዱ ጸሐፊ አንዱ አራሚ አንዱ ምን ሆኖ ቢመጡ እንኳን አልፈሰና ሊያመጡ አይችሉም ወለም ያቱ አላመጡም አያመጡም ማለት አላመጡም ይኸው ስንት ዓመት ነው ቁርአን ከወረደ ምንም የመጣ ነገር የለም እንዳውም ቁርአንን ተመራምሬ ችግር ከሱ አወጣለሁ ብሎ የገባ ሁሉ ችግሩ ከሱ ሆኖ እየሰለመበት ያለ መሆኑ ነው በዛሬ ወቅት የሚሰማው ከቁርአን ውስጥ ተፈላፍሎ ችግር አውጥቶ አንዱን ባንዱ አጋጭቶ ለመጣል ብሎ ይገባና ይወርቃል እዛው ተሸንፎ ይቀራል በቁርአን ውስጥ ሰምጦ ይቀራል አላህ ያልሻለት ሰው ደግሞ አይኑን ጨፍኖ ወደ ቁርአንም ሳይዞር በጭፍኑ يتلاوال كمن هو أعمى بلوتال الله سبحانه وتعالى وهذا من المعجزات الله سبحانه وتعالى لنبياتنا عليه الصلاة والسلام بزو معجزة وچن ستوال ملكتنيوچن عند رد عند دقفه هلو بمراحل الدعوة هلو لاي ستوچوال لكن لابد أن نعلم من المعجزة أنها ليست في يد نبي كما أن الكرامة ليست بيد ولي إنما تأتي من الله جل وعلا كالله نيمي متاو لرداتا يميامتاو نقرنو بجاچو የሚገለባበት አይደለም እሳቸውን ሊያሸግር የሚችል ነገር ሲመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመጣው ነገር ነው ጨረቃ ተገምሶ እንዲወርድላቸው አድርጓል ተጋድሎ ውስጥ በገቡበት ወቅት መላእክቶች ረዳቶች ልኮላቸዋል በእጃቸው የነኩት ምግብ እንዲበዛላቸው አድርጓቸዋል ከጃቸው ውሃ እንዲፈልቅ አድርጓቸዋል የተጠማ ሁሉ እንዲጠጣ እንደፈለገው እንዲጠቀምበት ሊጠቀምበት የሚያስችል ውሃ ከጃቸው እንዲፈልቅላቸው አድርጓል ከሷሃባዎቹ በሺዎች የሚቆጠሩት እንዲጠቀሙበት አድርጎላቸዋል ሌሎችም ተአምራቶች አላህ ሰጥቷቸዋል ከነዚህ ከፊሎቹን ደግሞ በቁርአን ውስጥ ዘግቧቸዋል ከነዚህ ከፊሎቹም በቁርአን ውስጥ ዘግቧቸዋል በነብዩ ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባወረደው አያት إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير
እዛ ላይ የነበሩት ነገሮች አማነተን ለአስሐቢሂ እንቅልፍ ሰጥቷቸው በእንቅልፉ መካከል ብዙ ነገሮችን ያመጣላቸው ብዙ ተአምራቶች አሉ ኸዋሪቆች አሉ በሐዲስ ውስጥ የተጠቀሱ በይናቱ ረሱል እጅግ በጣም ብዙ ናቸው በዚህ አጋጣሚ የሳቸውን ሙዕጂዛቶች ሁሉ ጠቅሰን ወይም አብራርተን ባንጨርስም ቅሉ የሳቸው ሙዕጂዛ ማወቅ ብዙዎችን ሰዎች ከጥቅንጥቅ ጨለማ ውስጥ ወደ ብርሃን ያዘለቀ መሆኑን በመረዳት ልናውቀውና ልንዘጋጅበት የሚገባ መሆኑን የማሳየት ያክል ነው ዕውቀት መቼም እጅግ አስፈላጊ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ይህቺ መንገዴ ናት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእውቀት ተጣራለሁ እኔንም የተከተለ ሰው የነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታይ የሆነ ሰው በዳዕዋ ላይ ተሳትፎ ማድረግ አለበት በዳዕዋ ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ማወቅ አለበት ለማወቅ መማር አለበት አባት ልጁን ማስተማር አለበት ልጅ ቤተሰቡን ማስተማር አለበት ቀድሞ አውቆ ከሆነ መምህር ለተማሪዎቹ ሼኽ ለደረሶቹ መሪ ለተከታዮቹ እያንዳንዱ የሆነ ህዝብ ላይ ኃላፊነት በተሰጠው ኃላፊነት ልክ የሚገባውን ነገር ማስተማር ይገባል ሙስሊሞችም ከፊሎቹ ለከፊሎቹ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማንነት የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙዕጂዛት የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አኽላቅ አህዋል በአጠቃላይ መማማርና መቀባበል እንደ አርአያ መከተል ግድ እንደሚል ስለሚታወቅ ይህንን ተጠናክረን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው መማማር መቻል አለብን እጅ ለእጅ ልንያያዝ እነዚህን ሐቃኢቅ ዒልሚያ የሆኑ ነገሮችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለኡማ ማስተላለፍ ይገባናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛንም ያለፉትንም ነቢያቶች እና ኡማዎቻቸውን መማማርን ግዴታ እንዳረገባቸው ሲያሳየን እንዲሁም የነብዩን ሪሳላ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለነሱ ከመጣ እንድትቀበሉ ብሎ ሲያስተላልፍ ምን ይላል وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله سبحانه وتعالى የነቢያቶችን ቃል ኪዳን በያዘባቸው ጊዜ የነበረውን አስተውሱ ከኪታብና ከጥበብ በሰጠኋችሁ ጊዜ ያዙት ከዚያም ደግሞ መልእክተኛ ይመጣላችኋል እናንተ ዘንዳ ያለውን የሚያረጋግጥ ያ መልእክተኛ በመጣ ጊዜ እንድታምኑበት እንድትረዱት ብሎ ባስተላለፈ የነበረውን አስታውሱ قال أقررتم እሺ አመናችሁ ተቀበላችሁ وأخذتم على ذلكم إصري በዚህ ላይም ቃል ኪዳኔን ተቀበላችሁ قالوا أقررنا አዎ አመነን إذن ያወቀ ያመነ ሰው ምን ማድረግ አለበት فاشهدوا የምስክርነት ቃላችሁን ስጡ وأنا معكم من الشاهدين እኔም ከናንተ ጋር መስካሪ ነኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قتادة يهز فسروا هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم وأخذ عليهم فيما بلغهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم
ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢያቶችን ያስገባው ቃል ኪዳን ነው ከፊሎቻቸው በከፊሎቻቸው እንዲያምኑ የአላህን ኪታብ የአላህን መልእክት እንዲያስተላልፉ አንቢያዎች መልእክታቸውን አስተላልፉ የአላህን ኪታብ አስተላልፉ ወደ ህዝቦቻቸው እንዲሁም ደግሞ ያን የተማሩትን ያወቁትን መልእክተኞቻቸው ያስተላልፉላቸውን እንዲያስተላልፉ ቃል ኪዳን አስገባቸው እንደውም በነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመጡ ጊዜ እንዲያምኑ ቃል አስገባቸው እንዲቀበሏቸው ቃል አስገቧቸው ወደ ቁርአንም ኢሻራ አደረገ ረሱል ሙሰድቅ ለማ ማዓኩም ሲል ረሱል ኪታብ ይዞ ነው የሚመጣው ቁርአንንም አብሮ ተቀሰ ሌላ አያ ላይ በቀጥታ ወኢነሁ ለፊ ዙቡሪል አወሊን ይህ ቁርአን የቀደምቶቹ መጽሐፍት ውስጥም እኮ ተጠቅሷል ወይም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቀደምቶቹ መጽሐፍት ውስጥም ተጠቅሷል ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ኪታብ ሪሳላ من الله جل وعلا የአንቢያዎች መቀምቀሚያ የሆኑት ነብይ ላይ የተወረደ ተአምር የሆነ ሁሉን ሊያሳምንና እጅ ሊያሰጥ የሚችል ኪታብ ነው አምነውማ ከመምጣቱ በፊት እንደሚመጣ ተቀብለው እንደውም ኩፋሩል አረብ ጋራ በተለያዩ ችግሮች ተጣልተው ሲዋጉ ነብዩ ተልከው እንዲገላገሉ ዱዓ ያደርጉ ነበር اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان ያሉ آخر الزمان ላይ የሚላከው ነብይ በመላክ እርዳን ከነዚህ ሙሽሪኮች ጸብ ገላግለን ብለው ዱዓ ሲያረጉ ነበር ላኪን አላህ ካልመረጠው ማመን የሚችል የለም አላህ ካልሰጠው መጣላቸው ቁርአኑ ደረሰ ነብዩ ተላኩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይፋ የሆኑ ጊዜ በኒ እስራኤሎች ተጠየቁ ካዱ አሰከረባቸው አላህ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كالله ዘንዳ Subhanahu Wa Ta'ala የሆነ ኪታብ በመጣላቸው ጊዜ እነሱ ዘንድ ያለውን የሚያረጋግጥ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كذا በፊት ከመምጣቱ በፊት በነዛ በካዱት ላይ استنصار ያደርጉበት ነበር አላህ እንዲረዳቸው ይጠይቁ ነበር ነብዩን በመላክ እንዲረዳቸው ይጠይቁ ነበር فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ያ ያወቁት ነገር የመጣ ጊዜ كفروا به ካዱት فلعنة الله على الكافرين يا الله رحمت በከሃዲያኖች ላይ ይስፈን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሳቸው ሙዕጂዛ ከኢርሃሳቶች ይጀምራል قبل ميلاده ካሉት ነገሮች وفي عام ميلاده ካሉት ነገሮች ይጀምራል وفي حياته كلها ብዙ ነገር ነው ያለው በቂና የሚፈልገውን ያክል ያልቀረበ ቢሆንም معجزات الرسول في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي باب منه سلام النمار يزين قداي ቀላል ቦታ እንዳንሰጠው ቀላል ዋጋ እንዳንሰጠው እንድንጠነቀቅበት ለማስታወስ ያክል ይሄንን ካለን ያው በፕሮግራሙ ላይ ብዙ ርዕሶች ስላሉ እኔ በዚሁ አጠቃላለሁ نسأل الله جل وعلا يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجعلنا من أتباع نبيه والعارفين لدرجته ومرتبته والمتبعين لسنته والذابين عنها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب.